साडी कौम दियां महान रूहां गदरी बाबियां दे इस धार्मिक स्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच इकत्तर होए गुरु रूप खालसा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलों तो मैं गुरु घर के प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्हों ने इस पवित्र जगह ते इस इतिहासिक स्थान के उत्ते जिथों किते साडे पुरखियां ने साडे गलों गुलामी दियां जंजीरां लाउण दे लई संघर्ष विढ़िया सीगा, भावें कि उन्हां दी कुर्बानी नूं बाद दे हाकमां ने कुछ होर रूप दिता, पर उन्हां दे विच जो सिक्खी स्पिरिट ते सिक्खी दे प्रति प्यार ते गुरु दे सिद्धांत नूं जो मन्नण दी गुरु दी उन्हां ते किरपा सी। जे असीं उहनूं देखीए तां साडे ओ पुरखे अज उही लड़ाई लड़दे सी जिहड़ी लड़ाई दे लई अज तुसीं इस गुरु घर दे विच ये प्रोग्राम लिखे आ। तुहाडे आज़ादी दे इस प्रोग्राम जो अज तुसीं इत्थे रखे आ, मेरे कोल टाइम बहुत शॉर्ट होने करके क्योंकि कल नूं वापस जाना, अज होर भी 2-3 थाई प्रबंधकों ने सद्या, इस करके इस धार्मिक स्थान के उत्ते भी आना बहुत जरूरी सीगा इस इतिहास दे नाल जुड़ना, क्योंकि किते ना किते साडे दादा जी सरदार हरनाम सिंह खालड़ा भी इन्हां पैड़ां दे विच चलदे रहे। कामा गाटा मारू जहाज जिहड़ा कनेडा की धरती दे उत्ते लैके आए सी बाबा गुरदित्त सिंह हुणां दे नाल, उस जहाज की 5 मैंबरी कमेटी दे विच सी ते इन्हां रूहां दे नाल भी उन्हां दा मेल हुंदा रहूगा। सो इस धार्मिक स्थान ते अज आके मैं अपने आप नूं बहुत भागां वाला समझदा। अज दा जो कारज सिख कौम की आज़ादी लई गुरु साहब की उस धुर की बाणी दे सिद्धांत ते आधारित खालसा राज की सिरजना दे लई तुसीं अलीकिया ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के संबंध विच ते 1984 दे इस घल्लूघारे दे शहीदां की याद दे विच जुड़े जे, तां इन्हां दोवां चीज़ां दा जिहड़ा समेल आ, जदों साडे गुरु दी महान शहादत की गल आउंदी आ ते गुरु ने जिहड़ा सानूं सबक दिता है कि इन्ने जुल्म दे विच सबर ते कंट्रोल रखदियां होया उन्हां समयां तो जिहड़ा वा गुरु दे सिख उस जुल्म नूं शांति दे नाल ते दुनिया दे सीनिਆਂ दे विच ठंड पाउण दे लई दुनिया भर दे विच ठंडे पानी दीयां छबीलां लाउंदे आ, पर दूजे पासे साडा जिहड़ा मौजूदा दुश्मन आ उस गुरु की शहादत वाले दिन 45 डिग्री के टैंपरेचर दे विच पहला गोला जिहड़ा वा वो पानी की टैंकी दरबार साहब दे विच मारदा पे तुसीं तां उस गुरु दे रस्ते दे उत्ते चल के लोकां दे सीनिਆਂ नूं ठारदे जे उस गुरु दे सिद्धांत नूं मन के, पर असीं उस सिद्धांत नूं खत्म करन दे लई जिहड़ा वा उस पानी तुहाडे कोल पहुंचणों ही बंद कर देंगे। ये लोग सानूं अतवादी कहण वाले ते आप सतवादी कहण वाले इन्हां दी मानसिकता नूं समझण दी बहुत लोड़ है। लड़ाई साडी इन्हां दी 1984 दी नहीं गी, लड़ाई साडी इन्हां दी 1947 दी नहीं गी, लड़ाई साडी इन्हां दे नाल विचारधारक तौर ते उदों ही आरंभ हो गई सी
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧਨ ਚੇਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦਾ। ਸੋ ਭਰਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪੋਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਡੀਸੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तह ठाओ, ना तशवीश खिराज न माल, खौफ न खता ना तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 38 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੂਦ 'ਚ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ। ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਆਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਤੇ ਹਲਾਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੱਕ ਹੈ,
ਰੱਬ ਅਦਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਅਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ। ਸਾਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਿਲਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਹੁਣ ਮੌਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਉਹਨੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੌਜ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜਿਣਸਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ TV 84 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਟਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤੀ ਨਾ ਮੈਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਵਰੇ 1984 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 80ਵੇਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1984 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਔਰ MI6 ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ UK ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ, ਮਾਰਕ ਟਲੀ BBC ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਸਟਰ BD ਪਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ 1983 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ICS ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ, 1930s ਦੇ ਬੈਚ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 27 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਇਰਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਝ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਟਰਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਇਰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਬਿਆਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਤੜਫਦਾ PGI 'ਚ ਪਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਪਰ BD ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਕੰਟਰਾਈਵਡ ਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਸਾਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ KGB, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ KGB ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਵਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੌਸੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੌਸੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ KGB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਂਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ KGB ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ, ਮਾਰਕ ਟਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੇ ਮਾਰੋ, ਅਗਰ ਬਚ ਜਾਏ तो पहले शास्त्र से मारो, अगर बच जाए तो फिर शस्त्र से मारो। हुण शास्त्र नाल मारना की है? डॉक्ट्रीन। सिख हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारी आयरन आर्म, ये कहते सी कि जी खड़ग भुजा, तुसी साडी तलवार वाली बाह हो,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਸਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਦੇ ਕਖਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਧੋਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰ ਇਨ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਾਪਰਿਆ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਮੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਔ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਖਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ। 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫਰੋਮ ਕ੍ਰਾਸ ਟੂ ਕਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤਖਤੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਖਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਖਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਓ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਧਰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ, ਔਰਕਜ਼ਾਈ, ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਬਿਜੌੜ, ਖੈਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਹੈ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਕਿ ਉਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ,
कोई रब ने नहीं, जिवें आ हुण क्वीन दे 75 साल पूरे हो रहे ने, यूके च सैलीब्रेशनस हो रही हैं। हुण जिहड़ी क्वीन है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड दी हैड भी है, और इन्हां सारियां दे रॉयल टब्बरां दीयां करतूतां देखो फिर लगेगा भी ये आपस कित्थे बड़े होए ने। लेकिन वो डिवाइन राइट है, पर इत्थे सी कि भाई एक कबीर धरती साध की तस्कर वैसे गाहें, कि इत्थे चोर आके बैठा है, ये धरती साधु दी है, भले लोकां दी है, इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धर्मसाल है जिथे धर्म कमाया जाने, ते राज शक्ति का कांसैप्ट जिन्होंने भगत रविदास जी ने यह फरमाया सी कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दूक अंदो नहीं तह ठाओ, कि वो धरती जिथे कोई गम नहीं है उदा ना ही बेगमपुर है। ये सिर्फ डिवाइन रीजन च नहीं है कि भाई असी रूहानियत की दुनिया च किसी एथीरियल लैंड दे विच रहिंदे हैं। जो इमैजिन किया जा सकता है, जो रूहानी साडा निशाना है, वो धरती दे उत्ते भी लागू हुंदा है कि इस किस्म का सिस्टम जिथे कोई दुख नहीं है, कोई अंदोह नहीं है, ना तशवीश खराज ना माल बेमतलब दे टैक्स नहीं ने, ना उत्थे कोई बेमतलब दी इंटैरोगेशन है, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उत्थे ये नहीं है कि भाई तुहानू अद्धी रात नू आके छापे पैंदे ने, चुक के लै जांदे ने, राजे शीं मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नैंदा पायन काओ, रत पित कुत्त्यो चट जाओ। ये पोलिटिकल सिस्टम की गल सी, ते जे उस पोलिटिकल सिस्टम नूं असीं अज देखीए ते अज भी ये इवें ही है। ते ये दो निशान साहब मीरी पीरी दे कांसैप्ट की गल, इस गल की याद दहानी सी कि असीं पीरी दी ताबिया रहिंदे हैं, रूहानियत दीआं उचाइयां नूं छूंहदे हैं। असीं मीरी दे भी वारस हैं, मीरी दे मालक हैं। मीर शब्द फारसी दे अमीर चो आया है, जिसका मतलब सॉवरन है। जदों असीं सिंह लफज कहंदे हैं, बहुत बार सिंह असीं शेर दे अर्थ तक ही रखते हैं। इस दे लई तुसीं नेटिव लैंग्वेज का शब्द देखो, अंग्रेजी च असीं क्राउन कहंदे हैं, तख्त कहंदे हैं, ते पंजाबी जां हिंदी का लफज है इहदे लई सिंघासन, सिंह दा आसन। हुण सिंह सॉवरन है, सिंह रॉयल है। कबीर साहब सारे गुरु ग्रंथ साहब च इत्थां खालसा लफज आया है, वो भी उस लिबरेटेड सोल दी सेंस च है। कहो कबीर हम पै खालसे। हुण ये लिबरेशन है, लिबरेटेड खालसा है। और जून 84 दे घल्लूकारे तो बाद पंथ ने अपना निशाना, जिवें संत पिंडरां वालियां दे वाक सन कि जिस दिन भारती फौज दे पैर दरबार साहब की हदूद च पे, खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। खालिस्तान की नींह सरबत खालसा का गुरमत है। 5 मैंबरां की चोण 29 अप्रैल 1986 का ऐलाननामा। और मैं मुबारकबाद देना चाहता स्टॉकटन, जिस इतिहासक धरती से असीं खलोते हैं, इस गल का ध्यान रहे कि मैजोरिटी इक्को वेले गल नूं नहीं समझती। जदों इत्थे बैठे साडे बाबे, साडे वो बुजुर्ग जिन्हां दे अंदर सिੱਖੀ उन्हां दे रोम रोम दे विच सी, वो इमैजिन कर रहे सी, प्लान कर रहे सी कि असीं अपनी धरती नूं आज़ाद करवाना। 1912-13 का पीरीयड है, उत्थे देख लो की हो रहा है। उत्थे दरबार साहब दे अंदर भी अरदास हुंदी सी कि महाराज अंग्रेजी राज दा सूरज कदे अस्त ना होए। खालसा कॉलेज 1892-93 च बनदा है, उन्हां दीयां कन्वोकेशनस हुंदियां सी। उन्हां दा प्रिंसीपल हालांकि बहुत लंबा वक्त गोरे प्रिंसीपल ही रहे, पर ग्रंथी सिंह अरदास करदा सी कि महाराज अंग्रेज़ां दा तेज बल रहे। इत्थे बैठियां ने अंदाजा ला लिया सी, देख लिया सी कि आज़ादी तो बिना होर कोई हल नहीं है। अल्टीमेटली बेशक पहला अटैम्प्ट कामयाब नहीं होया, पर करतार सिंह सराभे वर्गियां चों फिर शहीद भगत सिंह वर्गे निकले। फिर किवें ये सारी स्ट्रगल किस हद तक जाती है, ये वखरी गल है कि आज़ादी दे मालक कौन बन बैठे। जिवें प्यारा सिंह निरछल दा एक कपलेट सी कि बाजी लै गए भाने शाह होरी, असी धौन भनाउण दे यार ही रहे। ते अज अगेन उत्थे अमरिंदर की कहंदा है, बादल की कहंदा है, उन्हां दे थापे जथेदार की कहंदे ने, इहदी परवाह करन दी लोड़ नहीं है। अल्टीमेटली खालिस्तान दी कायमी लई 1.5 लाख तो ज्यादा कौम दे सपुत्र सपुत्रियां ने शहीदी जाम पीते ने। तुसी बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टैप लै रहे हो।
ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਇਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक रहाकन रहीम। साहिब कमाल 10वें पातशाह दे जफरनामे दे ਇਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕਹੇ। ਉਸੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਈ ਆ, ਉਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੌਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਵੇਕਲਾ, ਬੜਾ ਅਜੋਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਟਰਡਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਟਰਡਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਹੂ ਗਿਵਸ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆਫ ਗੋਡ, ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਉੱਚਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੋਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਭਲੇ ਉਹ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਬਜੂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਥ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 84 ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ 84 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ 36% ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਬ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ। ਇਹ ਸੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਂਸਸ ਦੇ, 57% 56-57% ਸਿੱਖ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਉਹੀ 56-57% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 52% ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੈਮ ਬਣਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਔਰ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ UN 'ਚ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। UN ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੋਰਸਡ ਬਾਈ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਐਵਰੀ ਨੇਸ਼ਨ। Indian state under Prime Minister Indira Gandhi has not endorsed the genocide convention. Indian state ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੇਠ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਰਾ 25(2)(B) ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਦਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 283 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 283 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਖਲੋਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ I have remained the chair of the counter-terrorism and prevent reference group for city of Birmingham, which is the second largest city of UK. Counter-insurgency operation ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚੰਦ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਟੇਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, 1.5 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁਕਾਓ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ, ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਟੋ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਅਸਾਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੀ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੱਕ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਜਿਨੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਰਟਨ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਐਂਡ ਮੇਅਰ, they did a very good job. They looked throughout the United States for a police chief, and they found Mr. McFadden. It was a good choice for the city and the people of Stockton, because he knows the city very well, because he lived in this area. So we're proud to have him here today. This is the first introduction to the community. I want to abbreviate Sikh community for McFadden. City of Stockton was founded in 1869 by Robert Stockton, and Sikhs started settling here in early 1900s, when City of Stockton population was only about 10 to 15,000. It was a small town, and about 2,000, 3,000 Sikhs lived in this area. They called this city a home. Sikh community and Stockton grew up together. This place is a historical landmark of California. It was the first temple built outside of India, here in the city of Stockton. And our founders laid the foundation for independent India. They went back and fought for freedom of the people of India. And we're proud. They learned what really freedom is, living in this area, what freedom's like. Because they came from depressed state under British rules. They realized what real freedom looks like. They went back, built this temple for us, and went back and started a freedom struggle for India, which India is free today. It's free for some sects, but the minorities are still depressed, and they're still fighting for their struggles. And today I'd like to welcome Police Chief McFadden to our temple, and I'd like for him to say a few words to the congregation. Please, McFadden. Good afternoon, everyone. Yeah, I'm not as tall. I'm a little bit shorter. But, you know, it's a pleasure to be here. It's a humbling experience. You know, Mike, I want to thank you for having me here. You know, I come from San Jose, right? Very strong Sikh community in San Jose. So, you know, I'm familiar with being with people of color. I'm familiar with the Sikh temple in San Jose. It's a very large temple. Something we all share in common is that we're all people of color, right? And there's certain challenges that people of color face. And a concern we all have is that there's hate crimes, right? There's hate crimes against people that look like me. There's hate crimes against people that look like all of you. And it's unacceptable. And it's a very strong stand that all of us has to take together, is to ensure that those that commit hate crimes are held accountable. It's also important that we educate others about our differences and how we can support each other and coexist. It's an honor to be here, and I want everyone here to know that I am your chief. You know, and please see me as your chief. Please see me as someone who understands struggles and challenges and how life isn't always fair for everyone. But I believe if we continue to communicate, we continue together, we continue to collectively stand up for what's right, we can move that needle to more equality. It amazes me the depth of community in the Sikh community, the commitment to causes, and it's just incredible. It's humbling, the support, the education you provide. I enjoy being here, and I will continue to be involved. I don't like to
just make one appearance and then you don't see me for years. You know, this is something that needs to be consistent. Not all the time, but needs to be consistent, where we continue to break down and have more conversations, and I can really understand what's troubling you, so I can really understand the needs, so I can really understand how I can best help you. I don't want to take up too much time here, but again, thank you for having me. We will fight together for equality, for equity, for all communities. For all communities, as the gentleman said, we're in the United States to be free, right? To be free to do as we wish without being judged based off our color. And I'm committed to that, for everyone to be able to feel free, to feel safe, to feel supported, to feel understood. Again, thank you for having me. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Chief Stanley McFadden. He have a lot of experience, 30-year experience in law enforcement. He performs his job duty in each and every department of the police. He was a deputy chief, Saranja Police Department. And also thank you, the spokesman for the Stockton PD department, Mr. Salva, who is also with him here. We welcome both and hope for the best. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1621 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1621 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1606 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1000 ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1984 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗੈਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੈ, past is very difficult to explain in few words. What's the present? At the present, what's the task at hand? What the future holds for us? At present, we just cannot talk about ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮਕੌਲਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਉਹਨੇ 1903 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਬਲਾਕ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ 35,000 ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਦੇ ਵਰ ਅਨਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਥੋਂ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਰੂਲਸ, ਬੈਕ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਆਪਾ, ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਪੋਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਡਸ ਐਕਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਮੁੜ ਪਏ ਜੇ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, means 6। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ once for all, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਸੇਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ
ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਗਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਆ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਯੂਕੇ ਸਕਾਟਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਇਬੈਕ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 6 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਰੈਫਰੈਂਡਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1948 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੋਆ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੋਆ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਆ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿੱਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ 1947 ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗੁਲਾਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ। ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। SGPC ਸੰਜਨਾ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਵਾ ਨੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ negotiated in bad faith. They negotiated intransigently. Intransigently means ਵਕਤ ਟਪਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੈਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are re-establishing the sovereignty of country of Punjab, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ 100% ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਥ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਾਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟੇਜ ਗਰਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रणते डर पै, सती के सांचे भांडे। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर सिंह देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। कोई जन हर सिंह देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सदा संजोर। या रस में मगन होत कृपा ते, मां विख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवा तुमरी ओर। अपै पद दान सिमर स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवो तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब निवास चबर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन गुरगोद विच अज आपां सालाना महान शहीदी समागम तीसरा घल्लूघारा 1984 के समूह शहीदां की याद नूं समर्पित शहीदां के अस्थान गदरी बाबियां के पावन इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा साहिब स्टॉकटन विखे गुरु चरणों के विच आपां सब बैठे हाँ। जदों कान सिंह नाभा जी नूं आपां पढ़दे हाँ ते उन्होंने घल्लूघारे के अर्थ लिखे ने। ये अरबी भाषा का लफ्ज है जे मैं नहीं भुलदा। घल्लूघारे के अर्थ हुंदे ने टोटल ही सर्वनाश, बिल्कुल खत्म, तैश नैश। उन्होंने घल्लूघारा आख्या जाता है।
और कौम ने अपने तन पिंडे के उपर एक नहीं अनेका ही घल्लू कारे अपने तन से हंडाए ने ते नौजवानों के रूप दे विच एक एक करके अजे होर भी हंडा रहे ने। अजे भी आपां इस घल्लू कारे नूं हंडा रहे हां। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का उस दिन शहीदी दिहाड़ा सी। मेरे नालों ज्यादा विद्वान सज्जन तुसी बैठे हो कि किवें उस समय की मौके की हुकूमत ने बिल्कुल उही सोच ते उही बिरती नूं अपनाया जिहड़ी कदे भाई मनी सिंह जी के समय उन्होंने वरती सी। जिद्दां भाई मनी सिंह जी ने श्री अमृतसर दरबार साहब विखे जो दिवाली का पुरब कह लो, बंदी छोड़ दिवस कह लो, मनाउण दे वास्ते संगतां नूं चिट्ठियां पत्र लिख के भेजे कि इत्थे आपां ये पंथक इकट्ठ कर रहे हां। उदों पंथक इकट्ठ दे विचों पंथक सोच निकलदी सी ते आपां वेखदे हां विसाखी दे दिहाड़े वड्डे वड्डे प्रकाश पुरब वो हुण अज सिर्फ ते सिर्फ एक मेले का रूप बन के रह गए ने। पर उदों जदों इकट्ठ हुंदा सी ते उस इकट्ठ नूं सांभिया जांदा सी। भावें गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहब विखे पहली विसाखी का दिन मनाया गया ते उत्थे जिहड़ा इकट्ठ होया सी उहदे विचों भी कोई पंथक गुरमत की सोच निकलदी सी। कहण तो भाव जिन्ने भी वड्डे वड्डे पंथक इकट्ठ हुंदे सन ते उहदे विचों कोई कौम ते पंथ दी हमेशा सोच उभर के बाहर आउंदी सी। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा कि उस समय भाई मनी सिंह जी ने भी पत्रकावां लिखियां, सारी संगत नूं भेजियां ते संगत आउण दे वास्ते अमृतसर की धरती ते तैयार हो गई। अंदरों ही फिर जदों भाई मनी सिंह जी नूं भी पता लग्या कि जिहड़ी मौके की हुकूमत है इन्हां दा जिहड़ा नज़रिया है वो साडे लई सही नहीं। उन्होंने भी देखा कि जदों इकट्ठ होवेगा भावें उन्होंने टैक्स भरिया 10,000 विद्वानों ने लिखिया भी माया दिती देण का इकरार किया कह लो, तो उस समय जो पता चलिया भी इन्हां दी सोच सही नहीं, ये सारियां नूं एकदम ही खत्म करना चाहते हैं। ते भाई मनी सिंह जी ने संदेश दे दिता कि कोई भी अमृतसर की धरती ते ना आवे। संगत नहीं आई, इकट्ठ नहीं होया, तो उस समय की मौके की हुकूमत कहती भी इन्ना बनता पैसा दिओ ते भाई मनी सिंह जी कहते काहदा जो सानू तुसीं साडा पुरब ही नहीं मनाउण दिता ते फिर तुहानू गुरु की गोलक की माया सी काहदे वास्ते रही। वो माया नहीं दिती। उन्होंने फिर एक बहाना बनाया ते उसे बहाने के जरिए किवें भाई मनी सिंह जी नूं शहीद किया गया। बिल्कुल इन दिन उस समय भी ये सब कुछ किया गया कि दरबार साहिब अमृतसर की धरती ते जो संत जरनैल सिंह जी अते उन्हां दे जिहड़े नाल दे सिंह ने वो उत्थे कब्जा करके बैठे ने। असीं उन्हां नूं मारना, उन्हां नूं खत्म करना। दरअसल जे उन्हां नूं मारना हुंदा, खत्म करना, शहीद करना हुंदा कह लो तां उन्हां नूं कदों भी किया जा सकदा सी। वो मेहता चौंक भी रहंदे सन। हमेशा तुसीं जिहड़े पुराने बुजुर्ग पता होवेगा वो मेहता चौंक तो गगड़पुर पिंड पैंदा संगरूर जिले दे विच गगड़पुर पिंड उत्थे सन जरनैल सिंह बहुत दफा आउंदे सन। आउंदियां जांदियां कदों भी घात ला के उन्हां नूं पकड़िया जा सकदा सी। दरअसल उन्हां नूं संत जरनैल सिंह जी नूं पकड़न दी आड़ दे हेठ दरअसल उन्हां दा जिहड़ा मेन मकसद ਇਹ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ खत्म करना है, दरबार साहब के उपर हमला करना है। क्योंकि दरअसल जदों भी मनुख नूं मारिया जाता है ना उहदे लत्त विच गोली वजे, बांह विच गोली वजे ते बचाव हो सकता है, पर जे उहदे दिल विच गोली मारी जाए तो बंदे की मौत नाल दी नाल हो जाती है। इन्हां देखिया कि जिहड़ा दरबार साहब है ये सिखां दा दिल है। जे तुसीं दिल दे विच गोली मारोगे भाव दरबार साहब नूं ढा के ढेरी कर दिओगे तब सारा कुछ इन्हां इत्थों प्राप्त होंदा है। आत्मक जीवन की सूझ बूझ सब कुछ इत्थों मिलता है। इस लई संत जरनैल सिंह जी नूं एक बहाना बना के ही इन्हां ने इधरों गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा
ਉਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਚਕਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਭਾਵ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਯੋਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਉਹਨੇ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵੀਰ ਉੱਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਹੈ 701 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਤਸੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕੋਈ ਜਨ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਵੇ।
ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਗਾ ਜੋਰ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਨ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਗਹੋ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹ ਤਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਈ ਕਮਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਨਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੋਪਰੀ ਖੋਪਰੀਆਂ ਭਾਵ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਚਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਗਹੋਂ, ਭਾਵ ਗਹੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਵਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ, ਬਕੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਇਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਇਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਾਇਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ। ਬਕਬਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਕਾਇਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
नहीं जी ऐदा ना कहो, संगत गुस्से हो जाओ। बेनती करा, जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया ना वही संगत है। जिहड़ा गुरु की गल सुन के बाहर नूं भजदा है वो संगत नहीं, वो सिर्फ उन्हें खिमा करे उन्हें संगत नहीं कह सकती। संगत जिहड़ा गुरु के शब्द नूं सुन के खुश हुंदा है, सही मैने विच संगति वो है ते विच संगत हर प्रभु बसै जियो। कायदे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन छपायो। कहते क्यों रौला पाउणा धर्म दे नाम ते भगत नाम दे सब। कहते जिन्हें परमात्मा नूं पा लिया ना वो तां चोपी हो गया। उते किसे पता पूछे जाए मंजिल, जिसको खबर थी वो बेखबर मिला। कहते मंजिल का पता किहनूं पूछिए, जिन्हों मंजिल पूछण गया कहते वो तां बेखबर ही हो गया, उते दसन जोगे ही नहीं रहा। तो गुरु अर्जन दे मारे कहते चरण गहो बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। अकोर कहते ने भेटा नूं। कहते जिहड़ा मैनूं परमात्मा नाल जोड़ दवे ਉਹਦੇ मैं चरण पकड़ लवां ते अपने जबान तो ਉਹਦੇ प्रति मिठे मिठे लफ्ज बोला कि तू मैनूं परमात्मा नाल जोड़िया है, तू मैनूं परमात्मा की भाई गल दसी है। तां गुरु अर्जन दे मारे कहते बदले विच ਉਹਨੂੰ फिर मैं कोई माया नहीं देनी, ਉਹਨੂੰ बाहरली तौर ते कोई भेटा नहीं, क्योंकि बाहरली भेटा रब की गल सुनाउण वालियां दी भेटा नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज कहते वो भेटा है प्राणा की भेटा। दीजै प्राण अकोर, अकोर कहते भेटा नूं की देओगे। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जिहड़ा मैनूं रब की गल सुनावे उहदा रस्ता दसे भुले मार्ग, जिन्हें बताया ऐसा गुरबड़ भागी पाया। जिन्हां ने सानूं जिंदगी जिउण दा रस्ता दसिया वो गुरु भागां तो बिना नहीं मिलदा। तेरे भाग वड्डे बन गए क्योंकि उन्हें जिंदगी जीवन का तरीका दस दिता। सतगुरु जी कहते चरण गहो बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। प्राणा की भेटा रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। अपने मन नूं ते तन नूं क्यारो, एक मैं क्यारा बना लवां। पिंडां विचों आपां आए आ, कोई चीज़ जदों बीजदे आ तां जिमीदार फिर क्यारे बना लैंदा है ते क्यारियां दे विच पानी लाउणा सौखा हो जांदा है। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते मैं अपने मन नूं ते तन नूं एक क्यारा बना लवां ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ क्यारा बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर की सिंचा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मैं नाम रूप जिहड़ा आत्मिक जीवन बदलण वाला है वो परमात्मा का नाम का बीज मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिंचा, भाव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बीजा। या रस में मगन होत कृपा ते महा बिठिया ते तोर। या रस में कहते इस आत्मिक रस दे विच इन्ना क मगन इन्ना क मैं मस्त हो जा कि फिर जिहड़ियां वासनावां ने जिहड़ियां तृष्णावां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर जिहड़ी मेरी सुरत है ना विषय विकारां दे विचों मेरी सुरत टुट गई ते परमात्मा दे नाम रूप आत्मिक जिहड़ा नाम रूप अमृत जल है ना ਉਹਦੇ नाल जुड़ गई। अखीर विच गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर। कहते आयो दीन दुख भंजन। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते दीन भाव तुहाडी शरण विच हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी असीं आए हां। तुसीं सब दे दुखां नूं पापां दी निवृत्ति करन वाले हो, बख्शिशां दे मालक हो। वेखो गुरु अर्जन देव महाराज जी दा एक शब्द है 185 अंग के गौड़ी राग विच मैं नहीं भुलदा, वो शब्द है गौड़ी महला पंजवा हम तनवंत भागट सच नाई हर गुण गावे सहज सुभावे। पीओ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना। खावे खर्चे रल मिल भाई तोट न आवे
ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਘਰੋਂ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ 500 ਡੁੱਕ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸੱਚ ਨਾਏ। ਧਨਵੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਭਾਗਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਨਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਬਾਹਰਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਪਦਾ, ਉਹ ਮਨੀ, ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਕੀ? ਤੇ ਖਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵ ਖਰਚਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਪੜੋਗੇ, ਖਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੇੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨੀ, ਪਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਈਂ, ਰੋਜ਼ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1469 ਤੇ 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 1708 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ 1746 ਵੀ ਆਇਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਛੋਟਾ। 1762 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984, 92, 93 ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤਵੋ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਉਹ ਆਤਮਕ ਪਦਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਵਹਿਮ, ਭਰਮ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का उस दिन शहीदी दिहाड़ा सी ते कितनियां महान शहीदियां शहादतां होईयां, जिहदे विच जनरल सुबेग सिंह वर्गे को योधे सिखां दी दस्तार नूं, सिखां दे दाड़े नूं ते सिखां दे पुत्रां नूं ही हमेशा ये लोग टारगेट भाव निशाना बना के चलते हैं। ते इन्हां दीयां नज़रां तुहाडे केसां ते, तुहाडे दाड़ियां ते ने, तुहाडीआं दस्तारां ते ने। ते जिस वीर नूं तुसीं प्यार करदे हो, नौजवान पीढ़ी आ जिहड़ा पिछे अजे कुछ दिन ही होए ने, अजे भोग भी नहीं पिया उस वीर दा, शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला। देखो इस इन्हां कोल भी दरबार विच जी उहदा नाम लैण दी की लोड़ है। वो एक इंसान सी, इंसानियत दे नाते मैं पहला भी अर्ज की सिर ते गुरु की दस्तार बनी सी। मेरे वर्गा पहला जो अमरीका आउंदा है ना, ते जदों वो पहुंच जाता है ते फिर दस्तार भी किधरे, कड़ा भी किधरे, सब कुछ किधरे, पर वो इन्ना वड्डा सरदार होने के बावजूद भी वो कहंदा केस मेरी दादी ने रखे सी, हमेशा कहंदी सी भी बस तेरी संभाल करके रखी। इन्ने वड्डे अहुदे ते पहुंच के भी दुनिया के हर मुल्क दे विच जाके भी उन्हें दस्तार नहीं विसारी। ते जान तो पहला इन्नी गल जरूर कह गया, जे तुसी मैनू प्यार करदे हो ते सिरां ते दस्तारां सजाओ, सरदारां दे तुसी मुंडे ने, इन्हां दस्तारां नूं तुसीं सांभो, क्योंकि ओदी सोच ते पहरा देना वही है जिहड़ी वो गल कह गया। क्योंकि सतगुरु भी बाणी विच कहंदे ने जो मैं वचन कीता है, जे उस वचन नूं मनदे आ ओनूं मनना ही ओदी सोच ते पहरा देना, कला नारा लाउणा पहरा नहीं हुंदा। हाँ, जिहड़ा मकसद शुरू किया है ते बंदा ये तहैया कर ले
कि जो मर्जी हो जे ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਓਲੇ नहीं होना। सतगुरु जी कृपा करन, मेहर करन, इन्नी हाजरी आप संगत ने प्रवान करनी, क्योंकि समय के दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। समाप्ति है जो समा नियुक्त किया गया सी, सो वीर अमरजीत सिंह जी के वालों ਉਹਦੇ मुताबिक सो समाप्ति है। सारिया संगतां दूर दुराडियां तो चल करके अज गदरी बाबे के इतिहासक स्थान गुरुद्वारा स्टॉकटन विखे शहीदां के स्थान से गुरु चरणों के आप सज बैठे हैं। सो आओ अगला जो प्रोग्राम है वो प्रबंधकों पासों आप श्रवण करिए। भुल चुक दी क्षमा बख्शो, शीस बलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।